السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ اور جناب کیا حال احوال ہے؟ آپ کے شہر میں سردی کی صورتحال کیا ہے؟ اور جو لوگ پہاڑی علاقے میں رہتے ہوں گے وہاں تو برف باری ہو رہی ہوگی۔ مطلب میں اکثر سوچتی ہوں کہ جب برف باری ہو جاتی ہے، راستے بند ہو جاتے ہیں تو کیسے رہتی ہیں لوگ؟ مطلب ضروریات ہوتی ہیں، باہر جانا پڑتا ہے چیزیں لینے کے لیے بھی، تو ان حالات میں پھر وہ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ ہم کیونکہ ایسے علاقے میں کبھی رہے نہیں تو اس لیے اندازہ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ یقیناً عادی ہوں گے ان حالات کے، تو اپنا کوئی انتظام بھی کر کے رکھتے ہوں گے۔ بہرحال مجھے ایسا لگتا ہے کہ کافی مشکل پیش آتی ہوگی، لیکن ظاہر ہے جب انسان کسی ماحول میں رہتا ہے بچپن سے تو اس جگہ کا عادی ہو جاتا ہے اور حالات کے ساتھ جو ہے وہ رہنا سیکھ لیتا ہے، اور اپنے حالات کے مطابق جو ہے اپنی ضروریات کو اور اپنے معمول کو بھی ڈھال لیتا ہے۔ آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ جی ہاں جناب، اس کے آخر میں ہم بات کریں گے ناول کے بارے میں۔ فی الحال ہم بڑھتے ہیں اپنی لاسٹ ایپیسوڈ کی جانب۔ ناول کا نام ہے چارہ گر، مصنفہ ہیں بشریٰ رحمان۔ آخری قسط۔ شبنم مختلف مریضوں کے کمروں کے چکر لگاتے ہوئے 12 بجے کے قریب پھوپھی اماں کے کمرے میں پہنچی۔ اس کے ہاتھ میں آج کی ڈاک سے آیا ہوا کوئی پمفلٹ تھا جس کا وہ بغور مطالعہ کر رہی تھی۔ اسی انہماک کی حالت میں اس نے ایک ہاتھ سے دروازہ کھولا اور پمفلٹ پر نظریں جمائے اندر داخل ہو گئی۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی پھوپھی اماں؟ اس نے کمرے کا جائزہ لیے بغیر ان کے پلنگ کے قریب پہنچ کر جھکی ہوئی نظروں سے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے بیٹی، طبیعت کچھ بحال ہو رہی ہے، پھوپھی اماں نے اپنے مخصوص لہجے میں جواب دیا۔ شبنم پلنگ کے پاس پڑی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ خرم بھی اس وقت پھوپھی اماں کی پائنتی کی طرف بیٹھا ہوا تھا۔ شبنم نے جان بوجھ کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس رات کے بعد شبنم نے دانستہ ہی خرم سے کوئی بات نہ کی تھی۔ ان کا آمنا سامنا اکثر یہیں پر ہوتا تھا اور یہیں پر وہ اپنے چہروں کو مصنوعی شگفتگی میں بسا کر پھوپھی اماں کی بیماری پر تبصرہ کر لیتے تھے، اور پھوپھی اماں کو نہ تو ان کے چہروں سے اس بڑے انقلاب کا اندازہ ہوا تھا جو اچانک ان کی زندگیوں میں آ گیا تھا، اور نہ وہ اس بات پر ہی غور کر سکی تھیں کہ کچھ روز پہلے جو ایک چمکتی ہوئی خوبصورت انگوٹھی شبنم کے ہاتھ میں 14ویں کے چاند کی طرح جگمگا رہی تھی اب غائب ہو چکی ہے۔ اس انگوٹھی کا غائب ہونا صرف خرم نے محسوس کیا تھا، اور اس حد تک محسوس کیا تھا کہ اس کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ پہلے دن تو وہ بڑے تہدیدی انداز میں شبنم کی طرف دیکھتا رہا۔ اس نے آنکھوں میں شبنم سے یہ شکوہ بھی کئی بار کیا کہ اس نے انگوٹھی کیوں اتار دی ہے، مگر شبنم سب کچھ سمجھ کر انجان بنی رہی۔ تب اس نے سرے راہ اسے روک کر پوچھنا چاہا، شبنم، اگرچہ تم نے ہر بات ختم کر دی ہے مگر میں تم سے ایک بات کا جواب طلب کرنے کی گستاخی کر رہا ہوں۔ شبنم کا دل دھڑک اٹھا اور اس کی نظر لاشعوری طور پر اپنی اس خالی انگلی کی طرف اٹھ گئی جسے خرم بڑی حسرت سے تک رہا تھا، جو اس کی آنکھوں کی طرح اب ویران ہو چکی تھی۔ کل تک سفید موتی اپنی چمک دمک سے اس کی خوش قسمتی کا اعلان بنے ہوئے تھے۔ وہ زندگی کی ساری تابناکیاں سمیٹ کر اسے درد و الم سونپ کر روپوش ہو گئے تھے۔ میرا خیال ہے اب تو کوئی بھی بات کہنے یا سننے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ شبنم نے اپنے ہونٹ کاٹے اور پھر ایک سوگوار سے تبسم سے بولی، ذہنی طور پر اس بندھن کو توڑنے کے لیے انگوٹھی کا اتارنا اشد ضروری تھا۔ خود کو فریب دینا اچھا نہیں۔ آپ کی امانت میں اصل وارث کو پہنچا دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اس کے پاس سے نکل گئی تھی، اور خرم کو بھی صحیح معنوں میں اسی روز اس بندھن کے ٹوٹ جانے کا احساس ہوا تھا۔ خدا جانے اس نے اپنے آپ کو اب تک کیوں فریب دے رکھا تھا۔ ویسے اسے اگلے ہی دن شبنم کا انگوٹھی اتار دینا اچھا بھی معلوم نہیں ہوا تھا۔ ان چند دنوں میں خرم بڑا لاغر اور ویران ہو گیا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا ایک لمبی بیماری کاٹ چکا ہے یا کاٹ رہا ہے۔ خود شبنم کا حال اس سے ابتر تھا، مگر وہ عورت تھی، حوصلے سے اس نے اپنا وقار قائم کیا ہوا تھا۔ میرا خیال ہے اب آپ گھر چل کر رہیں، آپ کی طبیعت کافی سنبھل چکی ہے، شبنم نے گفتگو جاری رکھنے کی خاطر کہا۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، ابھی خرم سے اسی موضوع پر بات ہو رہی تھی۔ خرم بھی میری حالت سے مطمئن ہے۔ میرا خیال ہے اس کے گھر مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور ہسپتال سے فاصلہ ہی کتنا ہے۔ شبنم نے ہاں میں ہاں ملائی۔ ارے، اچانک پھوپھی کچھ یاد کرتے ہوئے بولیں، تمہیں تو میں نے بتایا ہی نہیں۔ عین اسی وقت غسل خانے کا دروازہ کھلا۔ ایک نوجوان لڑکی جس نے کٹے ہوئے بالوں کی 2 چوٹیاں گوند کر کاندھوں پر ڈالی ہوئی تھی نمودار ہوئی۔ وہ دھیرے دھیرے تولیے سے منہ پہنچتی ہوئی پھوپھی ماں کے پلنگ کے قریب آ کر رک گئی۔ شبنم نے مڑ کر اسے دیکھا اور پھر دیکھتی ہی رہ گئی۔ لڑکی نے بھی شبنم کی طرف دیکھا، مگر سرسری نظر سے۔
सारा दिन ही कमरे में कई डॉक्टर और नर्सें आती थी। वो किस किस की तरफ ध्यान देती। वो तौलिए से मुंह खुश्क करके अपनी कलाई पर घड़ी बांधने लगी। शबनम उसे बड़े गौर से देखती रही और फिर फूफी अम्मा शबनम के हैरान चेहरे को देखकर अंदाजा लगाने की कोशिशें करती रही। खुर्रम ने इस दौरान वही पंफलेट उठा लिया था जो कुछ देर पहले शबनम मेज पर रख चुकी थी और उसे पढ़ने में मुनहमिक हो गया। बेटी, डॉक्टर साहब से मिलो, बिलाखिर फूफी अम्मा ने इस हैरत अफजा सकूत को तोड़ते हुए कहा। लड़की ने नजरें उठाकर शबनम की तरफ देखा, कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर उसका मुंह खुला ही रह गया। इतने में शबनम उठकर उससे बगलगीर हो चुकी थी। अरे तबस्सुम, तुमने मुझे पहचाना नहीं? अब पहचान लिया है, तबस्सुम ने खजल होकर मुस्कुराते हुए कहा। मैंने तो तुम्हें पहली ही नजर में पहचान लिया था, वैसी की वैसी हो तुम। अब खुर्रम ने चौंक कर उन दोनों की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था। तुम दोनों कब से एक दूसरे को जानती हो? फूफी के चेहरे पर खुशी दमकने लगी। मम्मी, ये शबनम मेडिकल कॉलेज में मेरे साथ पढ़ा करती थी। जब अचानक तबस्सुम खामोश हो गई, फिर उसने शबनम की तरफ देखकर बात का रुख पलट दिया। मुझे उम्मीद थी तुम एक दिन जरूर डॉक्टर बन जाओगी, बल्कि बड़ी कामयाब और मशहूर डॉक्टर बनोगी। शुक्रिया, शबनम ने मुस्कुराते हुए इनकसारी से कहा। उम्मीद तो मुझे भी थी कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, बकौल तुम्हारे उन दिनों मेरी वजह कतई बताती थी। मगर कामयाब और मशहूर हूं या नहीं, इसका ना मुझे तब अंदाजा था ना अब है। चलो अब कसरे नफसी से काम ना लो। अम्मी तो तुम्हारी इतनी तारीफें करती हैं जैसे रूए अर्ज पर एक तुम ही मसीहा हो। मुझे क्या खबर थी तुम वही शबनम हो। और खुर्रम भाई तो एक अरसा से तुम्हारी तारीफें कर करके मेरा दिमाग चाट रहे हैं, उसने खुर्रम की तरफ शरारत से देखकर कहा। इस बात ने दोबारा शबनम को खुर्रम की मौजूदगी का एहसास दिला दिया। दोनों ने एक तायराना निगाह एक दूसरे पर डाली, मगर खुर्रम ने जल्द ही सर झुका लिया। शबनम बात का रुख पलटना चाहती थी। तुम इस अरसे में क्या करती रही? फिर उसे फौरन बात की नज़ाकत का एहसास हो गया। यह बात पूछने का गालिबन यह मौका नहीं था, लेकिन फूफी ने फौरन बात को संभाल लिया। मैं हर वक्त की मरीज हूँ बेटी। इसके बाप की वफात के बाद मैंने ही इसे आगे पढ़ने से रोक दिया था, फिर मेरी और घर की देखभाल कौन करता? ये तो ठीक है फूफी अम्मा, आपकी देखभाल तबस्सुम के लिए मुकद्दम है, उसने खुशबाशी से कहा। वो नहीं चाहती थी कि गुजरी बातों के साए उसके चेहरे से नजर आए। तबस्सुम, मैं तुम्हें क्या बताऊं? फिर वह तबस्सुम की तरफ मुंह करके गोया हुई कि तुम्हारी अम्मी से मिलने का मुझे शुरू से ही कितना शौक था। अब इन्हें मिलकर मैं बहुत खुश हुई हूँ। तबस्सुम को समझ नहीं आई कि इस बात का क्या जवाब दे, और अब मैंने इन्हें अपनी फूफी अम्मा बना लिया है। शबनम की निगाहें बेइख्तियार खुर्रम की तरफ उठ गईं। वो उदास नजरों से शबनम को देख रहा था। दोनों की निगाह मिली तो शबनम के दिल में दर्द की एक टीस सी उठी। वो लड़की जो जिंदगी भर बहारा बहारा रही, बिल आखिर जीवन की इस बाजी में भी उसे मात दे गई थी। मगर अब इन बातों के सोचने का जरा भी वक्त नहीं था। तुम कब आई हो? अभी स्टेशन से सीधी यहाँ आ रही हूँ। चलो फिर मेरे गरीब खाना पर जरा तुम्हारी खातर मदारत करूँ। कौन? कैसी खातर मदारत? कहीं कोई पुराना बदला तो नहीं लेना तुमने? तबस्सुम ने शौकी से कहा। फिक्र ना करो, यही रिवायती खातिर मदारत। बदला तो नहीं लेना, इनाम जरूर देना है। दोनों हंसती हुई बाहर निकल गई। खुर्रम के कानों में देर तक उनकी मिली जुली हंसी गूंजती रही। वो जानता था शबनम मसनूई शगुफ्तगी चेहरे पर लाकर खोखले कह कहे होंठों पर सजाकर ना सिर्फ खुर्रम को बल्कि अपने आप को भी फरेब दे रही है। वो इस ड्रामे में ये पार्ट बड़ा अच्छा अदा कर जाएगी, मगर खुर्रम का क्या अंजाम होगा? वो अभी तक खौफजदा था। वो इस बात को इतनी आसानी से कबूल करने पर अभी तक आमादा ना हुआ था। बेटे खुर्रम, फूफी ने उसकी महवियत को तोड़ा। मेरा ख्याल है अब मैं तुम्हारे घर चली चलूं। अब तो तबस्सुम भी आ गई है, और फिर तुम्हारा घर ऐसा कौन सा दूर है? हर वक्त तिब्बी इमदाद मिल सकती है। अस्पताल से तो अब मुझे हौल आने लगा है। जैसे आपकी मर्जी फूफी अम्मा। खुर्रम इतना बुझ चुका था कि अब वो किसी भी बात की तरदीद नहीं करता था। आज शाम ही मुझे यहाँ से ले चलो। अच्छा, मैं इसका इंतज़ाम करता हूँ। खुर्रम उठकर बाहर निकल गया। शबनम और तबस्सुम थोड़ी ही देर में इतनी बेतकल्लफ हो गई थी कि वो एक दूसरे की गहरी और राजदार सहेलियां नजर आ रही थीं। इस अरसे में तबस्सुम में वाकई बड़ी तब्दीली आ गई थी। वो एक सुलझी हुई, शौक और बाशऊर लड़की बन चुकी थी। दोनों ने इकट्ठे खाना खाया, दुनिया जहाँ की बातें की, और बातों बातों में शबनम ने उसे बता दिया कि उसे मालूम है तबस्सुम के यहाँ बुलाने का मकसद क्या है। तबस्सुम जरा सा शर्माई, जिससे शबनम ने अंदाज़ा लगाया कि तबस्सुम भी खुर्रम को पसंद करती थी। यह अंदाज़ा करके नामालूम क्यों उसे एक और किस्म के दुख का एहसास हुआ। हालांकि उसे अब इन बातों से क्या फ़र्क पड़ सकता था। शायद उसके लाशऊर में अभी तक उम्मीद के कुछ टिमटिमाते दिए रोशन थे। शबनम, तुम तो पहले वाली खौफजदा और मुर्दा दिल शबनम ही नहीं लगती हो, तबस्सुम ने हंसते हुए कहा। सच?
हाँ, तुम में इतनी खुशगवार तब्दीली देखकर दिल बाग बाग हो गया है। और तुम भी तो वो पहले वाली लापरवाह और नाअक्बत अंदेश तबस्सुम नहीं रही। कहने को तो शबनम ने ये अल्फाज कह दिए, मगर वो फौरन ही सहम गई कि जाने तबस्सुम पर इन अल्फाज का कितना बुरा असर हो। तबस्सुम थोड़ी देर के लिए बिल्कुल खामोश हो गई। फिर उसने खुद ही शबनम को अपनी राम कहानी सुना डाली और बताया कि इस इनकलाब के बाद मेरी ज़िंदगी ने ऐसा पलटा खाया कि मैं सुधर गई। यह बताकर तबस्सुम सचमुच रोने लगी, जैसे वो अभी तक अपने माजी पर शर्मसार हो। शबनम ने उसे गले से लगा लिया, उसकी बड़ी हौसला अफजाई की। दुनिया में उससे बेहतर कोई इंसान नहीं जो ताइब होकर सीधे रास्ते पर आ जाए। तो मुझे इस वक्त दुनिया की अजीम तरीन औरत नजर आ रही हो। फिर शबनम ने उस तकलीफ दे मौजू को बदलने के लिए नई बात निकाली। अरे तबस्सुम, तुम्हारी एक अमानत मेरे पास पड़ी हुई है। मेरी अमानत? वो क्या? तबस्सुम का जहन सालों पीछे चला गया। वो जल्द जल्द पलकें झपक कर सोचने लगी। तुम सारी जिंदगी सोचती रहो तो ना बूझ सकोगी, फिर तुम ही बता दो। अच्छा। शबनम उठकर अंदर चली गई। जब वापस आई तो उसके हाथ में एक सुनहरी डिबिया थी। डॉक्टर खुर्रम ने यह अमानत मुझे सौंपी थी, मैं तुम्हें दे रही हूँ, बेहतरीन दुआओं के साथ। उसकी आवाज़ में लर्जिश थी। तबस्सुम ने डिबिया का ढक्कन खोला। एक अंगूठी जगमगा रही थी। उसके चेहरे पर सुर्ख रंग छा गया। दस्तूर के मुताबिक ये अंगूठी उन्हें तुम्हें पहनानी चाहिए थी, मगर गालिबन वो शर्माते हैं या घबराते हैं, इसलिए मैं तुम्हें पहना रही हूँ। शबनम ने तबस्सुम का सीधा हाथ पकड़कर अंगूठी उसमें डाल दी। मगर अम्मी, तबस्सुम ने कुछ कहना चाहा। फूफी अम्मा के एमा पर तो मैं ऐसा कर ही रही हूँ, ये सिर्फ उन्हीं की ख्वाहिश की तकमील है। शबनम का रंग जर्द हो गया था, उसका दिल डूब गया था। उसकी पलकों तक खुश्क आंसुओं का एक तूफान उमड़ आया था। उसके होंठ कांपे थे, उसकी तमन्नाएं चीखी चिल्लाई थीं और उसने अपनी हसरतों को अपने हाथों इंतहा तक पहुंचा दिया था। लेकिन तबस्सुम इन सब बातों से बेखबर थी। अव्वल तो उसने निगाह उठाकर नहीं देखा, वैसे अगर वो निगाह उठाकर देख भी लेती तो शबनम के पुरसकून चेहरे से वो उसके गहरे जज्बात का हरगिज अंदाज़ा ना लगा सकती। पर इस वक्त तो वो मस्ती के आलम में चमकते हुए नगीनों पर उंगलियां फेर रही थी, जिन पर शबनम के लबों के निशान एक लुटे हुए काफिले का पता दे रहे थे। नीलम शायद अपनी जिंदगी के तमाम बचे खुचे आंसू आज ही बहाने पर तुली हुई थी। मगरिब की नमाज के बाद वो तख्त पर ही बैठी रह गई थी। बज़ाहिर उसने इस चोट का बहाना बनाया था जो अभी थोड़ी देर पहले उसके पाँव में लगी थी, लेकिन वो सजदे में गिरी बहुत देर से रो रही थी। ये आंसू नदामत के थे, गुस्से के थे, इंतकाम के थे या मजबूरी के? नहीं, ये आंसू तो महज आंसू थे, एक गहरे दुख का इजहार, दर्द को कम करने की राह, बेबसी और मजलूमियत की आखिरी पनाहगाह। इन आंसुओं में वो अपना माजी बहा देना चाहती थी, अपना जहन, अपना दिल और कुदरत का हर वो फैसला जो उसे एक मोहम से जुर्म की पादाश में इस दोराहे पर ले आया था। हाय, उसने क्या सोचा था और किस्मत ने उसके साथ क्या कर दिया। अव्वलीन उम्र की सोची हुई एक हमाकत, एक जज्बाती सी लग्जिश जिंदगी का कितना बड़ा दुख बन गई थी। वो तो अब सारी बातें भूलकर एक नए मुकाम पर आ गई थी। उसने अपने जिस्म में एक नई रूह फूंक ली थी। उसने एक नया जन्म लिया था। वो तो सिर्फ शबनम की हकीकी माँ थी, मगर आज उसकी असल लड़की उसके इतनी करीब थी कि उसकी एक आंच पर उसकी ममता पिघल सकती थी। वो आज भी अपने सीने में मचलते हुए दूध की गरम गरम धारें महसूस कर रही थी। वो दूध जो वो अपनी बच्ची को नहीं पिला सकी थी। उसका खून आज भी अपनी बेटी को देखकर यूं जोश में आया था जैसे उसने अपनी पहली औलाद को पालने में गूंगा करते देखा हो। उस पर आज ही ये राज आया हुआ था कि वो शबनम की हकीकी माँ हरगिज नहीं थी। वो अपने गुनाहों का कफारा अदा करने के लिए उस पर एक शफीक साहिबा बनकर ज़रूर छा गई थी। वो उसकी इज्जत करती थी। वो अपने फ़राइज़ को अपनी ज़िंदगी से अजीज़ जानती थी। वो दिलो जान से उसकी फलाह बहबूद की हामी थी। मगर अपनी औलाद क्या होती है और माँ के जज्बात उसके हक में किस किस्म के होते हैं, इस हकीकत से आज अभी कुछ देर पहले वो आशना हुई थी। पूरा 1 महीना गांव में रहकर आज शाम ही वो घर आई थी। स्टेशन पर खुद शबनम उसे लेने गई थी। अम्मी जान, आपने इतने दिन लगा दिए। वही प्लेटफार्म पर शबनम उसकी गर्दन में झूल गई थी। शीबा, तुम कितनी कमज़ोर हो रही हो, खुराक का ख्याल नहीं रखा होगा मेरे बाद। नीलम ने मोहब्बत से शबनम की पेशानी को चूमते हुए कहा। नहीं तो मैं तो अच्छी भली हूँ, शबनम ने अपने सरापे पर निगाह डालकर कहा। अलबत्ता मुझे तो आप ही कमज़ोर दिखाई दे रही हैं। अब तुम मेरी तवज्जो अपनी जानिब से हटाना चाहती हो शरीर। नीलम को शबनम पर बहुत ही प्यार आया। दोनों माँ बेटी टैक्सी लेकर घर रवाना हो गई। नीलम ने रास्ते में ही रंगपुर के तमाम ज़रूरी हालात शबनम को मुख्तसर बता दिए, जिसकी वजह से उसे इतने दिन वहाँ रहना पड़ा था। इतने में घर आ गया। तुम अपने सुनाओ, खुर्रम की फूफी कैसी हैं? घर पहुंचकर नीलम ने शबनम से पूछा।
اب مختصر حالات سنانے کی شبنم کی باری تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کچھ اپنی ماں کو بتائے۔ خطوں میں اس نے خرم کی پھوپھی کی آمد اور بیماری کی اطلاع اپنی ماں کو دے دی تھی۔ امی جان، میں نے آپ کے لیے بہت بڑی خبریں جمع کر رکھی ہیں اور میں عنقریب آپ کو اچنبے میں ڈالنے والی ہوں، شبنم نے خود کو بڑا شگفتہ بناتے ہوئے کہا۔ کیسی خبریں؟ کچھ خرم اور اس کی پھوپھی سے متعلق ہیں؟ ہاں، کچھ انہی کی ہیں۔ پہلے آپ آرام سے لیٹ جائیے، میں آپ کے لیے چائے بنا لاؤں، پھر اطمینان سے باتیں ہوگی۔ شبنم باہر نکل گئی۔ وہ سوچنے لگی، میری ماں کو میری منگنی کے اس طرح ٹوٹنے کا بہت رنج ہوگا، یہ سب اس کو کس طرح بتایا جائے؟ لیکن قدرت کو اس کا بنایا ہوا کوئی منصوبہ پسند نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ ابھی باورچی خانے میں مصروف تھی کہ ڈرائنگ روم میں تبسم آ نکلی۔ اس نے ایک خاتون کو کمرے میں بیٹھے پایا تو سمجھ گئی کہ شبنم کی امی یہی ہوں گی، کیونکہ اسٹیشن پر جانے سے پہلے شبنم اسے بتا گئی تھی کہ وہ اپنی امی کو لینے جا رہی ہے۔ اب تبسم اپنی افتاد طبع سے مجبور ہو کر پتہ کرنے آئی تھی، آیا شبنم کی امی آ گئیں یا نہیں۔ السلام علیکم خالہ جان، اس نے بڑے قرینے سے نیلم کو سلام کیا۔ جیتی رہو بیٹی، نیلم نے اسے غور سے دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کی۔ شبنم کہاں ہے؟ میرے لیے چائے بنانے گئی ہے۔ آپ کا سفر ٹھیک کٹ گیا؟ ہاں بیٹی، اللہ کا شکر ہے سفر ٹھیک کٹ گیا، ورنہ یہ اتنا لمبا اور تکلیف دہ سفر ہے کہ میں تنہا روانہ ہوتے ہوئے ڈرتی ہوں۔ نیلم کا بے اختیار دل چاہنے لگا وہ اس لڑکی سے پوچھے کہ وہ کون ہے جس کا باتیں کرنے کا انداز نیلم کو اتنا بھا رہا ہے۔ یوں تو وہ شبنم کی سب سہیلیوں اور واقف کاروں کو جانتی تھی، یہ اسے نئی جان پہچان کی معلوم ہوئی۔ کئی بار نیلم نے کچھ پوچھنے کے لیے زبان کھولی، مگر ہر بار اس کی زبان کو تالا سا لگ گیا۔ اسے اس من موہنی لڑکی پر بڑا پیار آ رہا تھا، اس کا دل بار بار اسے دیکھنے کو چاہ رہا تھا۔ وہ جب نظریں جما کر اسے دیکھتی، لڑکی کی نظریں اس کی نظروں سے ٹکرا جاتی اور وہ گھبرا کر آنکھیں جھکا لیتی۔ بچی کیا سوچے گی آخر، کوئی اس طرح کسی کو گھورتا ہے؟ اتنے میں شبنم چائے کا ٹرے ہاتھ میں تھامے کمرے میں داخل ہوئی۔ ارے تبسم، تم کب آئیں؟ ابھی، میں نے سوچا پتہ لے آؤں خالہ جان آ گئی یا نہیں۔ تمہارے متعلق تو میں نے امی کو بتایا ہی نہیں تھا، میں ان کو بہت سی خبریں سنا کر حیرت میں ڈالنا چاہتی تھی۔ اب تم آ گئی ہو تو آؤ میں تمہارا تعارف کرا دوں۔ امی جان، یہ میری پرانی سہیلی تبسم ہے، میڈیکل کالج میں 2 سال میرے ساتھ پڑھتی رہی، اور امی یہ خرم کی پھوپھی ذات بہن بھی ہے۔ اور امی، وہ جج فصیح الزمان تھے نا؟ کون جج فصیح الزمان؟ اگرچہ نیلم کے دل نے ایک لمبی جست لگائی تھی، مگر اس نے ذرا بناوٹ کرنی ضروری سمجھی۔ اچھا ہاں، وہ جن کی موت کی خبر اخباروں میں آئی تھی۔ ہاں وہی امی، وہ خرم کے سگے پھوپھا تھے اور یہ تبسم انہی کی لڑکی ہے۔ تبسم جج فصیح الزمان کی لڑکی ہے؟ نیلم کو ایسے محسوس ہوا جیسے کمرہ یکلخت گول گھوم گیا ہے، اسی طرح کا طوفان اٹھ رہا ہے جو فاضلی کو اپنی لپیٹ میں لے گیا تھا۔ خاک اڑ رہی ہے اور چاروں طرف ملبے کا ڈھیر لگ رہا ہے، اور وہ ملبے کے ڈھیر تلے دبتی جا رہی ہے، مگر اسے اپنے آپ کو سنبھالنا تھا۔ تبسم اس کے قریب چلی آئی تھی۔ نیلم نے کھڑی ہو کر رسمی طور پر اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہا، یا کسی فطری جذبے سے مغلوب ہو کر اس کی پیشانی چومنی چاہی، یا بے اختیار ہو کر باہر کو دوڑنا چاہا۔ کچھ تو اس کے جی میں آئی کہ وہ ایک دم کھڑی ہوئی، آگے بڑھی اور پھر منہ کے بل گر گئی۔ اس کا ایک پاؤں پائنچے میں الجھ گیا، سارے جسم کا بوجھ دوسرے پر پڑ گیا اور اس طرح اس کے ٹخنے میں موچ آ گئی۔ نیلم کی کراہ سن کر دونوں لڑکیاں دوڑیں، اسے بازوں سے پکڑ کر اٹھایا اور بستر پر لا کر لٹا دیا۔ تھوڑی دیر میں خرم بھی وہاں پہنچ گیا، اسے مالش کر کے ٹکور کر دی گئی اور اسے آرام کی تلقین کر کے خرم اور تبسم چلے گئے۔ شبنم نے تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھ کر اس کی ٹانگیں دبانی چاہی، مگر نیلم تو اس وقت تنہائی چاہتی تھی۔ اس نے شبنم کو بھی اٹھا دیا اور خود حالات کی سنگینی پر غور کرنے لگی۔ کیا تبسم اس کی اپنی لڑکی تھی؟ آج سے بہت عرصہ پہلے جب وہ ایک جذباتی اور بے وقوف عورت تھی، اس نے کتنا خطرناک منصوبہ بنایا تھا۔ وہ تو فصیح الزمان کو رسوا کرنا چاہتی تھی، مگر آج وہ خود اپنی نظروں میں رسوا ہو رہی تھی۔ لیکن یہاں کون جانتا ہے کہ تبسم میری بیٹی ہے، اور جاننے والا کون؟ اور اگر کسی کو پتہ لگ بھی جائے تو کون یقین کرے گا؟ اپنی حقیقی اولاد کو غیر کی اولاد کہہ کر دل کو تسلی دے سکے گی؟ نہیں، یہ بڑا مشکل ہے، ان لوگوں سے دور جانا پڑے گا، مگر کیسے؟ اب تو نے شبنم کی قسمت بھی انہی لوگوں کے ساتھ وابستہ کر دی ہے، اب کیسے ان سے دور رہا جائے؟ نیلم کا دماغ تیزی سے گھوم رہا تھا، اس کا دل پھٹ جانے کو بے قرار تھا۔ آج اسے فاضلی بے اختیار یاد آ رہا تھا۔ آج اس بھری دنیا میں اس کا دکھ سننے والا کوئی نہیں تھا، اور پھر اس نے تسلی کی آخری راہ آنسوؤں کی صورت نکالی۔ وہ روئی جا رہی تھی، مگر دل کا درد ہر لہجہ گہرا ہو رہا تھا۔ اب جو تانا بانا الجھ گیا تھا، اس کا حل کیا ہوگا؟ نہیں، یہ راز اب بھی راز رہے گا، مجھے اپنے دل کو مضبوط بنانا ہوگا۔ خالہ جان کہاں ہیں؟ دوسرے دن صبح ہی تبسم پھر نیلم کو دیکھنے آدم کی۔
अंदर बिस्तर में शबनम उसे नीलम के कमरे में ले गई। कैसी तबीयत है खाला जान आपकी? अब तो बेहतर हूँ बेटी। कल मेरी वजह से आपको इतनी सख्त चोट आ गई, मुझे रात भर इसका दुख होता रहा। नहीं बेटी, नीलम ने अंदरूनी गर्भ से आंखें बंद कर ली। जो दुख दर्द मुकद्दर हो चुके हों वो आकर रहते हैं, तुम्हारा तो इसमें कोई कसूर नहीं। गलती मेरी थी, पैंचे से पाँव निकाले बगैर मैं खड़ी हो गई थी। लाइए मैं आपके पाँव दबा दूं। तबस्सुम बिस्तर के करीब आ गई। नहीं, दबाने से दर्द ज्यादा होता है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, सदा सुहागन रहो, बड़ी सआदतमंद हो, नीलम ने तकरीबन रोते हुए कहा। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं कह सकती। मेरे गोश्त पोस्त का टुकड़ा होने के बावजूद तुम गैर हो। मेरे पास अपनी सच्चाई को मनवाने का कोई सबूत भी तो नहीं। यह भी मेरे हक में अच्छा है। और फिर अचानक नीलम को एक नई बात याद आ गई। उसने अपनी गीली गीली आंखें खोलकर तबस्सुम को सर से पांव तक घूरना शुरू कर दिया। उस वक्त वो आहिस्ता आहिस्ता शबनम से बातें कर रही थी। उसका एक हाथ दुपट्टे की ओट में था और दूसरा उसने पीछे रखा हुआ था। तब एकदम जाने के लिए वो उठ खड़ी हुई। उसने अपने दोनों हाथ आगे करके एक दूसरे में फंसा लिया और नीलम उसके हाथों को देखकर और भी बेसुध हो गई। वही हाथ, बिल्कुल वही हाथ। जब फाखरा और वो एक पर्चे पर बच्ची का हुलिया लिख रही थी तो वो कोई ऐसी निशानी ढूंढना चाहती थी जिससे बच्चे की बरवक्त शिनाख्त की जा सके। अगरचे पैदाइश के बाद नीलम ने अपनी बच्ची नहीं देखी थी और उस वक्त जोश इंतकाम में वो देखना भी नहीं चाहती थी। मुबादा उसका दिल पिघल जाए और अपने मंसूबे से फिर जाए। ये काम उसने फाखरा की जिम्मे लगा दिया कि वो अच्छी तरह गौर करे, एक पर्ची पर बच्ची का हुलिया या ऐसी कोई निशानी लिख दे जिससे बाद में वो अपनी लड़की को पहचान सके। और तो कोई गैर मामूली बात उस लड़की में ना थी सिवाय इसके कि 10 की बजाय उसके हाथों की 12 उंगलियां थी, यानी अंगूठे के साथ एक और छोटा सा अंगूठा भी लगा हुआ था। मिसेस फाजली, आपकी बच्ची के दोनों हाथों में 6 उंगलियां हैं। इससे बढ़कर और कौन सी निशानी हो सकती है? फाखरा ने नीलम को समझाते हुए बताया। 6 उंगलियां तो कई लोगों की हो सकती हैं, नीलम ने मायूसी से कहा। मगर मुझे इतना अरसा हुआ अस्पताल में काम करते हुए तो दोनों हाथों में 6 उंगलियां किसी बच्चे की नहीं देखी। अलबत्ता एक हाथ में 6 कभी कभार देखने में आ जाती हैं, फाखरा ने बड़े वसूख से कहा। अच्छा, तो फिर यही निशानी लिख लो, इससे कभी ना कभी अपनी बच्ची को पहचान लूंगी। और अब पहचान लेने का फायदा भी क्या था? आप मेरे हाथों को हैरत से क्यों देख रही हैं खाला जान? तबस्सुम ने खुश मिजाजी से कहा। क्या इसलिए कि मेरी 12 उंगलियां हैं? नहीं। हाँ, नीलम घबरा गई। क्या तुम्हारे हाथ पैदाइशी ऐसे हैं? हाँ खाला जान, तबस्सुम ने हंसते हुए कहा। मैंने कई बार प्लास्टिक सर्जरी कराने की कोशिश की मगर मेरी अम्मी इतनी मुखालफत करती हैं। उनका ख्याल है। तबस्सुम जरा झींप गई। क्या? नीलम का दिल धक से रह गया। वो कहती हैं ये खुशबख्ती की अलामत है, इनको मत कटवाओ। अच्छा, नीलम को जैसे इत्मीनान सा हो गया। वैसे डॉक्टरों का भी ख्याल है, चूंकि पैदाइशी ऐसे हैं हो सकता है प्लास्टिक सर्जरी से भी ठीक ना हो। तो तुम क्यों इनको अलग करवाती हो? कुदरत ने मिला दिया है तो रहने दो, नीलम ने थके हुए लहजे में कहा। हाँ, अब तो मैंने भी ख्याल छोड़ दिया है। शुरू शुरू में ज़रा अजीब लगता था। अच्छा खाला जान, अब इजाज़त दें। अम्मी आपको देखने के लिए आना चाहती थी मगर मैंने सोचा पहले मैं जाकर देख आऊं। खुद मुझे उन्हें देखने के लिए जाना चाहिए था। देखो आते ही कैसी अफताद पड़ी है, नीलम ने कर्ब से कहा। मैंने अम्मी को यह भी बता दिया है कि मेरी वजह से आपको चोट आई है। अब गाहे गाहे मुझे इसका कफारा अदा करने की मोहलत ज़रूर दीजिएगा। तबस्सुम हंसती हुई कमरे से निकल गई मगर नीलम की नज़रें अभी तक दरवाजे पर थीं और उसके कानों में अपना ही फिक्रा गूंज रहा था। तुम इन्हें अलग क्यों करती हो जब कुदरत ने मिला दिया है तो? और तुम क्यों उससे अलग होना चाहती हो अगर कुदरत ने खुद ब खुद मिला दिया है तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो किसी दूसरी औरत को माँ कहेगी और मैं किसी और की औलाद को बेटी कहती रहूंगी। इससे कम कोई सज़ा अपने गुनाहों का कफारा अदा करने को काफ़ी नहीं हो सकती। शबनम काफ़ी देर से अपनी माँ के सिरहाने खड़ी उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रही थी। जब नीलम की नज़र तबस्सुम के हाथों पर जम गई थी तो मामला शबनम की समझ में आ गया था। अम्मी मेरी मंगनी की अंगूठी तबस्सुम के हाथ में देखकर उधेड़ मन में थी। वो मामले की सही नौयत को भांपने की कोशिश कर रही हैं। अब उनको सब कुछ बता देना पड़ेगा। नीलम वो अंगूठी तबस्सुम के हाथ में देखकर अगरचे चौंक गई थी मगर उस वक्त वो अंगूठी के मुतालिक हरगिज़ नहीं सोच रही थी। अम्मी जान, बिलाखिर शबनम ने हिम्मत की। आपको तबस्सुम के हाथ में अंगूठी देखकर हैरत हो रही होगी। नीलम ने अचंभे से शबनम की तरफ देखा जो उसके सिरहाने खड़ी उसके चेहरे की बदलती कैफियत का जायजा ले रही थी। नीलम अभी तक अपने हवासों में नहीं आई थी। टुकर टुकर शबनम की तरफ देखती रह गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। शबनम को अपनी माँ की यह हालत देखकर बड़ा दुख हुआ। उसने समझा उसकी माँ नाराज़ हो गई है।
اس کا خیال ہے میں نے حسب عادت خود ہی ناراض ہو کر انگوٹھی واپس کر دی خرم کو۔ وہ گھوم کر ماں کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئی۔ بڑے پیارے انداز میں ساری بات اس نے سمجھا بجھا کر ماں کو بتا دی۔ مگر یہ تم دونوں کی زندگی کا معاملہ تھا۔ نیلم جانتی تھی وہ دونوں ایک دوسرے کو کس قدر پسند کرتے ہیں، لیکن امی تبسم بھی خرم کو اتنا ہی پسند کرتی ہے، بلکہ وہ تو خود کو بچپن سے اس سے منسوب سمجھتی رہی ہے۔ خرم کو یہ بات ہمیں بتانی چاہیے تھی، نیلم نے غصے سے کہا۔ خرم خود اس بات سے لا علم تھا، ویسے اس کا اب بھی کوئی قصور نہیں، اس نے تو آخری وقت تک حامی نہیں بھری تھی۔ یہ تو میں نے، شبنم کی آواز بھاری ہو گئی۔ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر ایسا کیوں کیا؟ اب نیلم کو سچ مچ شبنم پر غصہ آ رہا تھا۔ امی، آپ نے خرم کی پھوپھی کو نہیں دیکھا ہے، وہ اتنی مقدس اور پیاری ہستی ہیں کہ ان کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے دینے کو بے اختیار دل چاہتا ہے۔ جب انہوں نے مجھ سے کہا تو میں ان کے ساتھ وعدہ کیے بغیر نہ رہ سکی۔ تم نے ان کو صورتحال سے آگاہ کیوں نہ کیا؟ نیلم کے ہونٹ لرز رہے تھے۔ ان کی حالت خطرناک تھی، میں نے سوچا خرم کی اس نافرمانی سے کہیں وہ جاں بحق نہ ہو جائیں، اور پھر خرم نے بھی تو کوئی مصلحت کی بنا پر ان سے یہ بات چھپائی تھی۔ میں خود خرم سے بات کروں گی۔ آپ کو میری قسم امی، اس معاملے کو یہیں ختم کر دیں۔ تبسم بھی تو آپ ہی کی بیٹی جیسی ہے، میں نے اپنی حقیقی بہن سمجھتے ہوئے اس کے لیے یہ سب کیا ہے۔ آپ میرے خلوص اور احسار کو بے مول نہ کریں اچھی امی جان۔ اس نے پیار سے اپنا رخسار اس کے رخسار پر رکھ دیا۔ نیلم بے حس و حرکت سی لیٹی رہی۔ شبنم کی اس آخری قربانی نے اسے بالکل ادھموا کر دیا تھا۔ اس آخری کچوکے نے اس کے ضمیر کو اس بری طرح سے جھنجھوڑا کہ اس میں ایک نیا عزم پیدا ہو گیا، اور اس کو اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی یہی سبیل نظر آئی کہ بچھڑنے والے کو ملا دے۔ وہ شبنم اور اس کی امی کے قدموں میں گر کر معافی مانگے گی۔ کوئی وجہ نہیں کہ دونوں نیک دل ماں بیٹے اس کا قصور معاف نہ کر دیں۔ اگلی صبح ایک عرصے بعد اچانک سراج آ دھمکا۔ اس کے سر کے سارے بال سفید ہو چکے تھے، چہرہ جھریوں کا جال بن چکا تھا، کمر جھک گئی تھی۔ ضعیفی نے کچھ اس طرح اس پر چھاپا مارا تھا کہ اب اس کا پہچاننا بڑا مشکل کام تھا، اور شبنم تو اسے بالکل نہیں پہچان سکی۔ جب وہ چھوٹی سی تھی تو سراج اکثر آیا کرتا تھا، یہ جانے بغیر کہ وہ کیوں آتا ہے۔ کبھی کبھار اس گھر میں اس کی آمد کی وہ عادی ہو گئی تھی، مگر جج فصیح الزمان کے فوت ہو جانے کے بعد اس کا آنا جانا ایک دم بند ہو گیا تھا۔ دراصل اپنی بدلتی ہوئی ذہنی کیفیت کے ساتھ ہی نیلم نے سراج کو اپنے ارادے سے آگاہ کر دیا تھا کہ وہ شبنم کو ہرگز طوائف نہ بنائے گی، لیکن سراج بار بار آ کر اسے اس کے وعدے کی یاد دہانی کراتا رہتا اور اس کی ماں کی ان تکالیف کا ذکر کرتا جو وہ اس بڑھاپے میں جھیل رہی تھی۔ تاہم نیلم ایک مضبوط ارادے کی عورت تھی، اس کا ضمیر جاگ اٹھا تھا۔ جس طرح اس نے ماضی بعید میں ایک بھیانک انتقام کو عملی شکل دینے کے لیے ایک مجرمانہ قدم اٹھایا تھا، اسی عزم راسخ کے ساتھ اس نے شبنم کی ماں بن جانے اور اسے شریفانہ زندگی کی تمام تر سہولتیں فراہم کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اور گاؤں جانے سے پیشتر اس نے بڑی سخت دھمکی دے کر سراج کو منع کر دیا تھا کہ وہ اب اس کی دہلیز پر اپنے ناپاک قدم نہ رکھے، کیونکہ وہ اسے ورگلانا چاہتا ہے جبکہ وہ ایک نیک عورت بن چکی ہے۔ اور میری ماں سے کہہ دینا، اس نے مزید کہا تھا، زندگی بھر تم نے خوب عیش کی ہے، اب اپنی عاقبت کی فکر کرو اور جس طرح بھی ہو سکے اپنی کفیل خود بنو، میں آج سے تمہارا کوئی ذمہ نہیں لوں گی۔ کہنے کو تو اس نے یہ الفاظ کہہ دیے تھے، مگر اس کے دل میں گہرا دکھ بھی بھرا تھا۔ وہی ماں جس نے اسے جنم دیا تھا، پالا پوسا تھا، اندھیرے سویرے میں اس کے ساتھ رہی تھی، اسی ماں کو بڑھاپے میں وہ دھتکار رہی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس نے بھی بیٹی کو دلدل میں ہی دھکا دیا، پھر وہ کیا کرتی، مجبور تھی۔ وہ تو 3 پشتوں سے طوائف سادی چلی آتی تھی، باہر کی دنیا میں ان کا کہاں ٹھکانہ تھا۔ یہ تو نیلم کی خوش قسمتی کی انتہا تھی کہ وہ بڑی خوش اسلوبی سے دامن جھٹک کر نکل آئی تھی۔ نہ صرف نکل آئی تھی بلکہ معاشرے نے اسے ایک بیاہتا کی صورت میں قبول کر کے اس کا درجہ بھی دے دیا تھا۔ اپنی ماں کو آخری عمر میں بے سہارا چھوڑتے ہوئے اسے واقعی بڑا دکھ ہو رہا تھا، لیکن وہ کیا کرتی؟ اس کی ماں اس کے لیے ایک مستقل سر درد بن چکی تھی۔ ہر وقت پیسوں کے مطالبے کے علاوہ وہ اسے شبنم کی واپسی پر بھی طرح طرح سے مجبور کرتی اور کبھی ڈراتی کہ میں تمہارا سارا بھانڈا پھوڑ دوں گی۔ اگرچہ نیلم کو یقین تھا کہ اس کی ماں یہ بھانڈا ہرگز نہیں پھوڑے گی، پھر بھی کبھی کبھی وہ خوفزدہ ہو جاتی۔ اسی خاطر اس نے سراج کو اپنا آخری فیصلہ سنا کر کہا تھا، اماں سے کہنا میں ان کے لیے مر گئی اور وہ میرے لیے۔ آج جب سراج سچ مچ اس کی ماں کی موت کی خبر لایا تھا تو نیلم کو ایک دھچکا سا لگا۔ آخری عمر میں عسرت سے گزر بسر کر کے اس کی ضعیف ماں رخصت ہو گئی تھی۔ بالآخر یہ بوجھ بھی اترا، مگر کس قدر بدنصیبی تھی کہ وہ آخری وقت میں اس کے سرہانے نہ تھی اور نہ ہی اپنی زیادتیوں کی معافی مانگ سکی۔ تم کیوں روتی ہو بی بی؟ وہ تم سے بالکل خفا نہیں تھی، سراج نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ تمہیں کس طرح معلوم ہے سراج؟ میں سب جانتا ہوں بی بی، میں ہی تو صبح شام ان کے پاس رہا تھا، ان کے دل سے ہمیشہ تمہارے لیے دعا ہی نکلی۔
आखिरी उम्र में तो तहज्जुद गुजार भी हो गई थी। अक्सर मुसल्ले पर बैठकर तुम्हारे लिए दुआएं मांगा करती। मैंने तो हर वक्त उन्हें यही कहते सुना, मेरे माबूद, मैंने ज़िंदगी में कोई नेकी नहीं की और ना तेरे हजूर पेश करने को मेरे पास कोई वसीला है सिवाय इसके कि मेरी बेटी ने सही रास्ता इख्तियार कर लिया है। उसी के सदक़े में मुझे बख्श दीजिए और मेरी बेटी को सिराते मुस्तकीम पर साबित कदम रखियो। सच सिराज, नीलम की आंखों से सावन भादू बहने लगा। हाँ बीबी, मैं ईमान की बात कर रहा हूँ। कितनी नेक थी मेरी माँ, खुदा उसे गरीक़े रहमत करे। अपनी माँ के नेक हो जाने की जितनी नीलम को खुशी हुई उतना ही इस तवील बेपरवाही का रंज भी हुआ, मगर खुदा को ये सब इसी तरह मंजूर था। अब वो क्या कर सकती थी। अब तो गम करने को उसके पास और भी बातें थीं। सबसे ज़्यादा उसे शबनम के साथ बददियानती करने का दुख था और वो हर कीमत पर उसकी तलाफ़ी करना चाहती थी। अपने इस ज़हनी कर्ब का तज़किरा उसने सिराज से कर देना मुनासिब समझा। एक मुद्दत के बाद उसे एक पुराना शनासा और राजदार मिला था, वो क्यों ना दिल का दुख उसके आगे फोलती। एक रोज़ शबनम की अदम मौजूदगी में उसने सारी बात सिराज को कह सुनाई और आखिर में कहा, अब ज़िंदगी मुझे उस मोड़ पर ले आई है जहाँ इस कहानी से पर्दा उठाना ही पड़ेगा, मगर मैं डरती भी हूँ, ना जाने इसका अंजाम क्या हो, और फिर तुम्हारे अलावा कोई गवाह भी तो मौजूद नहीं। चंद दिनों से मैं मुसलसल फाखरा की खोज में लगी थी। कहीं जाके उसके घर का पता चला। कल वहाँ गई तो मालूम हुआ फाखरा बेचारी तो 5 साल हुए मर खप गई। उसके शोहर को कुछ इल्म नहीं, अफयून के नशे में धुत पड़ा रहता है। बच्चा कोई नहीं, फिर उनको इस बात का कहाँ इल्म होगा। ख्वामखा पूछकर बदनामी मोल लेने वाली बात है। इधर मैं इसलिए भी डरती हूँ कि अगर मेरी बात का किसी ने यकीन ना किया तो, और हो सकता है शबनम भी मुझसे मुतनफ़र हो जाए, मुझे धुतकार दे। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर मेरी अपनी बेटी ने मुझे माँ कहना पसंद ना किया तो क्या होगा। सख्त तकलीफ में मुब्तला हूँ। इधर ज़मीर है कि चैन नहीं लेने देता। मेरी मानो बीबी, तो इस किस्से को अब दबा ही रहने दो। काफ़ी देर सोचने के बाद सिराज गोया हुआ, खुदा और मेरे सिवा अब कोई तुम्हारे राज से वाकिफ़ नहीं है। अल्लाह से माफ़ी मांगती रहो, वो मेहरबान है, माफ़ करने वाला है। और फिर तुमने कौन सा शबनम के साथ बुरा सलूक किया है। एक गलती थी, जवानी में हो गई। ये तो सब ठीक है सिराज, मगर मेरा ज़मीर नहीं मानता। मेरे दिल पर एक वज़नी बोझ पड़ा रहता है, ख़ुसूसन जब से मैंने उसकी माँ को देखा है। वो इतनी नेक और मुक़द्दस खातून है कि उसे देखते ही मेरा दिल चाहता है अनजाने में मैंने उसके साथ जुल्म किया है, उसका एतराफ़ कर लूँ और उसके पाँव पर गिर कर उससे माफ़ी मांग लूँ। हो सकता है उसी एक कसूर के बदले खुदा मुझ पापन को ना बख्शे। वो तो बड़ा गफूर और रहीम है। बीबी, तुम इतनी मायूस क्यों होती हो। सिराज ने सरतापा अकीदत बनकर कहा। वो बख्शने पे आए तो एक पल भी नहीं लगता। उसके काम न्यारे हैं। फिर सच्चे दिल से माफ़ी मांगने और गिड़गिड़ाने वाला बंदा उसे बहुत पसंद है। तुम उसी के आगे माथा घिसाओ। मैं उसकी रहमत से मायूस नहीं हूँ सिराज, मगर मुझे ये ख्याल बेकल किए रहता है कि मैं सबसे पहले उसके बंदों की गुनाहगार हूँ। अच्छा, अगर इस तरह तुम्हारी तसल्ली नहीं होती तो यूं करो। क्या करूँ, जल्दी बताओ सिराज। बीबी, तुम ये सारी कहानी अलीफ से लेकर ये तक शबनम बीबी को सुना दो। वो बड़ी समझदार लड़की है और मेरा ख्याल है वो तुमसे सच्ची मोहब्बत भी करती है। फिर अगर वो मशवरा दे तो बाकी लोगों को इसमें शामिल कर लेना, वरना उसका माफ़ कर देना ही सबसे बड़ी बात है। मगर सिराज, ये भी तो सोचो अगर वो मुझसे नफ़रत करने लगी तो, क्योंकि मैं भी तो अब उससे सच्ची मोहब्बत करने लगी हूँ। तबस्सुम से मुझे प्यार है, मगर उस जैसा नहीं। तुम उसकी फ़िक्र ना करो बीबी, मेरा दिल कहता है शबनम ऐसी लड़की नहीं है। वो तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देगी, और अगर उसके दिल में गुबार आ भी गया तो बेचारी हक पर होगी। तुम्हें यह सब कुछ सहना पड़ेगा, कम से कम ज़मीर की खलिश से तो निजात पाओगी। तुम ठीक ही कहते हो सिराज, ज़मीर की खलिश दुनिया की सबसे बड़ी कड़वी और तकलीफ दह सज़ा होती है। बाकी उम्र जैसे भी गुजरेगी मैं उसे मौला की रज़ा समझूंगी। आखिर इस दुनिया में भी तो अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करना पड़ता है। हाँ बीबी, अल्लाह पर भरोसा रखो, उसने चिलम ठीक तरह जमाते हुए कहा। अब वो इस उम्र में आप पहुंचा था कि हर बात और हर फिक्रे में अल्लाह का नाम लेना बाइसे निजात समझता था। अल्लाह का नाम लेकर ये कदम भी उठा देखो, अब और सोचने की गुंजाइश कहाँ। उसी शाम जब शबनम अस्पताल से लौटी तो नीलम बाहर तख्त पर जाए नमाज बिछाए असर की नमाज पढ़ रही थी। शबनम ने अपना ओवरकोट उतार दिया और खानसामे को चाय का कहकर वहीं माँ के नज़दीक बैठ गई। जब नीलम ने दुआ के बाद हाथ गिराए तो शबनम ने अपना चेहरा आगे कर दिया। अम्मी, मुझे दम करें। नीलम ने शबनम का चेहरा दोनों हाथों में थाम कर उस पर दम किया, और ये फूंक मारते हुए नीलम के दिल में दुख और दर्द की कई लहरें एक साथ जागीं। शबनम की हमेशा से ये आदत थी कि जब भी नीलम नमाज पढ़कर फारिग होती, शबनम करीब आकर कहती, अम्मी आपने मेरे लिए दुआ मांगी है। अच्छा, मुझे दम करें। और उसके चेहरे पर फूंक मारते हुए नीलम सर से पांव तक लर्ज जाती।
میری بچی، میں تمہیں کیسے بتاؤں، میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ تیری ماں کہلا سکوں، اور تو خدا کے بعد میری دعاؤں پر یقین رکھتی ہے۔ کاش میں اس قابل ہوتی۔ مگر شبنم کے تقاضے میں بناوٹ نہ ہوتی۔ وہ اپنی ماں کو دنیا کی مقدس ترین مخلوق ہی سمجھتی تھی، اس کی دعاؤں پر ایمان رکھتی تھی۔ وہ اتنی ضعیف الاعتقاد تھی، جس روز دم کرائے بغیر ہسپتال جاتی سارا دن سہمی سہمی رہتی، مبادا اس سے کوئی غلطی ہو جائے۔ لیکن شبنم کی فرمائش پر آج جس قسم کا دکھ نیلم کو ہوا، اس کی نوعیت الگ تھی۔ اس نے بڑے کرب سے سوچا، آج کے بعد شاید تم اتنی عقیدت سے مجھے پھونک مارنے کو نہ کہو۔ آج کے بعد شاید تمہاری نظر میں تمہاری ماں اتنی مقدس اور معظم نہ رہے۔ آج کے بعد شاید دلوں میں اتنے فاصلے پیدا ہو جائیں کہ میں تمہارے اس معصوم چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھامنے کے لیے ترس جاؤں۔ نیلم کی شکل سے اس کے اندرونی کرب کا اندازہ ہو رہا تھا۔ شبنم نے جب آنکھیں کھول کر ماں کی طرف دیکھا تو اس کی لرزتی پلکوں اور مرتعش نیلے ہونٹوں کو دیکھ کر ڈر گئی۔ امی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہی ہوں بیٹی، نیلم نے ایک زہر خند مسکراہٹ سے کہا۔ نہیں، مجھے آپ ٹھیک معلوم نہیں ہوتی۔ اٹھ کر پلنگ پر لیٹیے، میں آپ کو دیکھتی ہوں۔ آج آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب معلوم ہوتی ہے، یا کوئی بات مسلسل آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ میری طبیعت خراب نہیں بیٹی، نیلم نے وہیں تخت پر لیٹتے ہوئے کہا، البتہ تمہاری دوسری بات ٹھیک ہے۔ آپ پلنگ پر چلیں نا۔ نہیں، اس وقت میں یہیں لیٹوں گی۔ شبنم نے دوڑ کر دور بچھے ہوئے پلنگ پر سے تکیا اٹھایا اور ماں کے سر کے نیچے رکھ دیا۔ کوئی بات آپ کو پریشان کر رہی ہے امی؟ شبنم نے بڑے پیار سے اپنے ٹھنڈے ٹھنڈے ہاتھوں سے نیلم کا ماتھا سہلانا شروع کر دیا۔ کیا مجھے نہیں بتائیں گی؟ صرف تجھے بتاؤں گی بیٹی، صرف تجھے، تیرے سوا اس دنیا میں میرا ہے ہی کون؟ نیلم کی آواز بھر آ گئی۔ کب بتائیں گی امی؟ ابھی بتائیے نا، شبنم اصرار کرنے لگی۔ ذرا مجھے مہلت دے تاکہ میرا دل سنبھل جائے، تو اتنے میں نہا دھو کر کپڑے بدل آ، ابھی تو تھکی ہوئی آئی ہے۔ شبنم ماں کو ایسی حالت میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، مگر اس کی اصرار کرنے پر اٹھ کر اندر چلی گئی۔ غسل کیا، کپڑے بدلے، مگر سارا وقت وہ اپنی ماں کی اس نئی پریشانی کے متعلق سوچتی رہی۔ خرم نے کوئی بات کہی ہے؟ خرم کی پھوپھی نے؟ یا زمینوں کا کوئی نیا جھگڑا کھڑا ہو گیا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی بات اس کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ بھلا اس کی ماں کو اور پریشانی ہو بھی کیا سکتی ہے؟ وہ نہا دھو کر شام کے ہلکے لباس میں گیلے لمبے بالوں کو کندھوں پر ڈالے ماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ احتیاطاً اس نے اپنی ماں کو طاقت کی گولی کھلا دی اور پاؤں کی طرف بیٹھ کر ٹانگیں سہلانے لگی۔ بیٹی، نیلم نے اٹھ کر شبنم کے دونوں ہاتھ تھام لیے، تم مجھ سے وعدہ کر کے یہ کہانی سننے کے بعد تم مجھ سے نفرت نہیں کرے گی، مجھے ٹھکرائے گی نہیں، بلکہ رہنے کو اپنے قدموں میں جگہ دے گی۔ یہ کہہ کر نیلم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امی، شبنم ایک دم اچنبھے میں آ گئی۔ اس نے کندھے سے پکڑ کر اپنی ماں کو گلے سے لگا لیا جو اب سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ امی جان، آج آپ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہیں، میں آپ کے قدموں کی خاک ہوں۔ خدا نہ کرے کہ میرے دل میں کوئی گھٹیا خیال آئے۔ آپ کو ایسے خیال کیوں آئے؟ کیا آپ نے میرے رویے میں کوئی تبدیلی دیکھی ہے؟ نہیں بیٹی، تو فرشتوں کی نگری سے آئی ہے، مجھے تیرے رویے نے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، بلکہ میں تیری ماں بن کر گنہگار ہو گئی ہوں۔ تو کیا جانے؟ امی کچھ تو بتائیے۔ جانے امی، میں جو کہانی تمہیں سنانے والی ہوں اس کے سننے کے لیے بڑے حوصلے کی ضرورت ہے، اور میں نہیں جانتی اسے سنانے کے بعد میں کہاں تک تمہاری ہمدردی اور محبت کی حقدار رہوں گی۔ خبر نہیں تم مجھے ماں کہنا بھی پسند کرو یا نہیں۔ امی، شبنم سٹپٹا گئی، آپ مجھے خوامخواہ پریشان کر رہی ہیں۔ اگر آپ کے خیال میں وہ ایسی ہی بری بات ہے تو مت بتائیے۔ میں ان قدموں میں رہنا ہی عین زندگی سمجھتی ہوں، مجھے کسی کہانی کے سننے کی ضرورت نہیں۔ اس نے ماں کے دونوں پاؤں پکڑ کر گود میں رکھتے ہوئے کہا، مگر میں تمہیں بتائے بغیر بھی رہ نہیں سکتی۔ ایک مدت کے اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے میں نے بمشکل یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں اس راز سے آگاہ کر دوں گی۔ اس طرح تمہاری نظروں سے گر کر میں ضمیر کی خلش سے تو نجات پا جاؤں گی، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف کر دے۔ نیلم نے دوپٹے سے آنسو خشک کیے اور سنبھل کر چائے نماز پر بیٹھ گئی۔ اس نے ایک نظر حیران سی شبنم کو دیکھا۔ شام کے جھٹپٹے میں اس کا نکھرا نکھرا چہرہ سوالیہ نشان بنا ہوا تھا۔ رات کا اندھیرا شام کی سرمئی چادر کو نگل رہا تھا، موتیا کے پھولوں کی مہک قریب سے ہی آ رہی تھی۔ صحن میں کوئی بتی نہیں جل رہی تھی، دونوں ماں بیٹیوں کی آنکھوں میں مشعلیں جل رہی تھیں جن سے وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی اور محسوس کر رہی تھی، اور اس کے علاوہ ارد گرد پھیلتے اندھیرے اور سمٹتی روشنی سے بے نیاز تھی، جیسے ساری دنیا سے دور نکل آئی ہوں۔ تب نیلم نے کہانی کہنی شروع کی، اول تا آخر، کوٹھے سے لے کر مسلح تک، طویل اور دردناک کہانی۔ وہ خود بھی حیران تھی کہ اس کی زبان میں اتنی روانی کیسے آ گئی اور کس خوبصورت تسلسل سے اس نے یہ داستان شبنم کو سنائی ہے،
जैसे बरसों से उसे जहन में तरतीब दे रखा हो। उसे बिल्कुल उम्मीद ना थी कि ये काम इस कदर सहल हो जाएगा और वो इतनी आसानी से एतराफ़ गुनाह कर लेगी। कहानी ख़त्म हुई तो दोनों तरफ खामोशी छा गई, गहरा सन्नाटा। तुम्हें अगर यकीन ना हो तो मैं सिराज को बुलाऊं, वो भी गवाह था। फिर खामोशी छा गई। हो सकता है अगर तबस्सुम और उसकी माँ मेरे इस कदर करीब ना आते तो मेरा ज़मीर ना जागता और मैं ये कहानी कब्र में ही साथ ले जाती। खामोशी। लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ, फिर किसी और की। मैंने पैदा होते ही तुम्हारे साथ जुल्म किया और मज़ीद जुल्म करने का इरादा रखती थी, लेकिन खुशकिस्मती से खुदा ने मुझे सही रास्ते पर लगा दिया, वो भी तुम्हारी खूबी किस्मत से। और अब अपनी तमाम तर मोहब्बत के बावजूद जो मैं तुमसे करती हूँ, अपने जुल्म की माफ़ी चाहती हूँ। पहले मुझे दिल से माफ़ कर दो, फिर चाहो सज़ा दे सकती हो। शबनम के रुखसारों पर एक तसलसल के साथ गीले मोती गिर रहे थे। उसका गला इस कदर भारी हो गया के बावजूद कोशिश के वो अब तक बोलने पर आमादा नहीं हो सकी थी। बेटी, नीलम ने दोनों हाथों से पकड़कर उसे झंझोड़ दिया। बोलो, कुछ तो बोलो। यूँ खामोश रहकर मुझे अजियत ना दो, मुझे बुरा भला कहो, लानत मलामत करो मुझे। अम्मी, मेरी अम्मी। पेशतर इसके कि नीलम अपनी बात पूरी करती, शबनम चीखती हुई नीलम की गोद में गिर गई। उसने अपना सर नीलम के सीने पर टिका दिया और अपने बाजुओं के हल्के में नीलम का सारा वजूद कस लिया और बिलक बिलक कर रोने लगी, और साथ ही नीलम की आंखों से धारा फूट बही। वो दोनों एक दूसरे से लिपटी आंसू बहाती रहीं। फिर शबनम ने सर उठाया और अपनी माँ के चेहरे से आंसू पोंछते हुए बोली, अम्मी, मैंने ये सारी कहानी इस तरह सुनी है जैसे कोई बचपन में परियों की कहानी सुनता है, जिसमें कहीं कहीं जिन भूत का जिक्र भी आ जाता है। मुझे इस कहानी से कोई सरोकार नहीं अम्मी। मैं इन हकायक की खोज में नहीं जाना चाहती। मुझे कभी इन पर यकीन करने को मजबूर ना करें। मैं तो बस इतना जानती हूँ, दुनिया में सिर्फ एक हस्ती मेरी है, मेरा सरमाया है, मेरा सहारा है, और वो आप हैं मेरी अम्मी। आप ही मेरी माँ हैं। आपने मुझे ज़िंदगी दी, जन्म दिया, सब कुछ दिया, बस अम्मी। ये कहकर शबनम फिर माँ से लिपट गई। शबनम, मेरी बेटी, मेरी जान। नीलम ने बेइख्तियार उसे चूमना शुरू कर दिया। मेरी ज़िंदगी, मेरी शब्बो, मेरी अपनी शबनम। अब दोनों के आंसू और नौयत के थे। यह अफसानवी किस्सा मेरे सामने फिर कभी ना दोहराएं अम्मी, वरना मैं सोचूंगी आपको मुझसे मोहब्बत नहीं रही और आप मुझे अपने से दूर करना चाहती हैं। शबनम ने संभल कर बैठते हुए कहा, आप वादा करें, मेरी कसम खाएं कि मेरे अलावा ये बात किसी को ना बताएंगी, बल्कि आज के बाद इसे अपने जहन में भी नहीं लाएंगी। मगर मुझे इतना तो बताओ, तुमने मुझे माफ़ कर दिया? शबनम ने अपनी माँ के मुंह पर हाथ रख दिया। मेरी कसम का भी आपको ख्याल नहीं? अगर मैं आपको कसूरवार समझती तो माफ़ी का सवाल पैदा होता था। यह आपका नहीं, हालात का कसूर था, और मैं उन्हीं हालात की मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे इतनी प्यारी और नेक माँ बख्शी। उसने अपनी माँ के रुखसार पर अपना रुखसार रगड़ते हुए कहा। नीलम को अभी तक शबनम की बातों पर एतबार नहीं आ रहा था। वो रोशनी में शबनम का चेहरा देखना चाहती थी। आया वो महज उसका दिल रख रही है या वाकई अपने दिली जज्बात का इजहार कर रही है? शबनम, मैं तुम्हारी माँ से भी माफ़ी मांगना। अम्मी, अम्मी, शबनम चीख उठी। खुदा के लिए समझने की कोशिश कीजिए, मेरी कोई दूसरी माँ नहीं है, मेरी माँ सिर्फ आप हैं, अगर आप समझें तो। और खुदा का वास्ता इस किस्म के अल्फाज ज़ुबान पर लाकर मेरी रूह को मुस्तरिब ना करें। क्या आप मुझे अपनी बेटी नहीं समझ सकती? तू तो मेरे दिल का टुकड़ा है शबनम, तू तो मेरी जान है। कैसे मैं तुझे अपना गुनाहगार दिल चीर कर दिखाऊं? नीलम फिर रोने लगी। तुम मुझे मशवरा दो, क्या खुरम की फूफी को सूरत हाल से आगाह कर दूं? जी नहीं, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं, शबनम ने फैसला कुन अंदाज में कहा। मेरा मामला था, मैंने निपटा लिया है। आपको अब किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें बता देने के बावजूद मैं उन्हें माँ ना कह सकूंगी, सिर्फ फूफी अम्मा ही समझती रहूंगी। मेरी कोई फूफी ना थी। मेरे इस रिश्ते को बरकरार रहने दें। जैसे तुम्हारी मर्जी शबनम। हकीकत में तुमने मुझे नई ज़िंदगी दी है, बल्कि बाकी उम्र के अजाब से बचा लिया है। इस किस्म की कोई बात नहीं। शबनम ने बुजुर्गाना अंदाज में अपनी माँ के होंठों पर उंगली रख दी। सुबह होगी तो हम ख्वाब की तरह इस बात को भूल जाएंगे। मैं होंगी और मेरी प्यारी अम्मी जान। शबनम ने माँ के गले में बाहें डाल दी और प्यार से झूलने लगी। अब आप उठकर पलंग पर लेट जाएं, बहुत थक गई होंगी। नहीं शबनम, ईशा का वक्त हुआ जाता है। देखो, आज इन बातों में मगरिब की नमाज निकल गई। मैं ज़रा कज़ा पढ़ लो, अब ईशा की नमाज पढ़कर ही बिस्तर पर जाऊंगी। अरे हाँ अम्मी जान, मैं तो आज आपके लिए इतनी प्यारी प्यारी खुशखबरी लाई थी, आपने ख्वामखा बातों में उलझाए रखा। वो तो सबसे पहले बताने वाली थी। कौन सी खुशखबरी? नीलम हल्की फुल्की होकर इस तरह मुस्कुराई जैसे उसने आज ही जन्म लिया और वो एक बच्चे के मानिंद मासूम हो। मैंने हज के लिए आपका फॉर्म दिया था ना? हाँ, आपका नाम निकल आया है।
सच? नीलम के हाथों से तस्बीह छूट गई। इसका मतलब है रब करीम ने भी मुझे माफ़ कर दिया है और मुझे अपने हबीब के दर पर बुलाया है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। नीलम आंचल फैलाकर शुक्र अदा करने लगी। अब आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, ज़रा भी लापरवाही बरती तो मैं जाने नहीं दूंगी, शबनम ने धमकी दी। नहीं बेटी, ऐसा नहीं कहते, नीलम ने उसे प्यार से पुचकारा। आज तो मैं इस कदर खुश हूँ जैसे सारी दुनिया की बादशाहत मिल गई हो। नेक औलाद भी खुदा की तरफ से एक रहमत होती है। अल्लाह ताला आपको खैरियत से लाए। तैयारी के मुतालिक मुझे बता दें, अभी काफ़ी दिन दरमियान में है। सुबह बैठकर प्रोग्राम बनाएंगे। मेरा तुम्हारे खुशी के इस वक्त दम निकला जा रहा है। ये दम तो खुदा करे वहीं जाकर निकले। नीलम सचमुच अपने हवास में नहीं थी। वैसे मेरा भी आपके साथ जाने को जी चाहता है, मगर क्या करूं, आजकल अस्पताल में मरीज इस कदर ज़्यादा हैं, छुट्टी मिलना मुहाल है। फिर ये सोचकर रह जाती हूँ कि उन मजलूमों को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। तुम्हारी अभी हज की उम्र नहीं है बेटी। हज की भी कोई ख़ास उम्र होती है? शबनम बच्चों की तरह हंसती। अब तुम अपने शोहर के साथ ही जाना। दूर से ईशा की अजान उभरी। शबनम ने सर पर आंचल डाल लिया और एहतरामन चुप कर गई, वरना शायद वो अपनी माँ की इस बात का भी जवाब देती। नीलम ने नमाज की नीयत बांधी तो शबनम उठकर अपने बाल संवारने चली गई, जो अब सूख गए थे। नीलम ने जब ईशा की नमाज के बाद लंबी दुआ मांगकर हाथ गिराए तो शबनम ने हस्बे मामूल अपना चमकता हुआ चेहरा उसके आगे कर दिया। फूंक मारे। नीलम ने फटते मोहब्बत से दोनों हाथों में उसका फूल सा चेहरा थाम कर दम कर दिया और उसकी पेशानी पर तवील बोसा दिया। खुदा तुम्हें सदा खुश रखे। और शबनम की इस अदा पर उसे उसके खलूस और मोहब्बत का यकीन आ गया कि वो बनावट नहीं कर रही थी। आज रात नीलम और शबनम का खुरम के यहाँ खाना था। खुरम की फूफी के मरासिम नीलम के साथ ख्वाहराना हो गए थे। जब भी दोनों मिलती यूं घुल मिल बैठती जैसी सगी बहनें हों। नीलम चूंकि जुमा के रोज़ आज़म हज हो रही थी, इसलिए खुरम की फूफी ने आज उन्हें खाने पर मदऊ किया था। उनके छोटे से फूलों से लदे लान में कुर्सियां रखी हुई थीं। एक तरफ नमाज के लिए तख्त बिछा था, मेज़ पर एक गुलदान में ताज़ा फूल रखे हुए थे। अभी मरियम ईशा की नमाज से फारिग होकर आराम कुर्सी पर आकर बैठी थी कि नीलम और शबनम आ पहुंची। आओ आओ नीलम बहन, मैं तो काफ़ी देर से तुम दोनों का इंतज़ार कर रही हूँ। सोच रही थी जाने इस देरी की वजह क्या है। बस कोई ख़ास वजह तो ना थी। शबनम के कुछ मेहमान आ गए थे। मैंने कहा जब तक ये उनको भुगताएगी मैं ईशा की नमाज ही पढ़ लूँ, वजीफ़ा आकर कर लूँगी। खाने के बाद आमतौर पर बातों में इतनी देर हो जाती है कि तबीयत सुस्ती पकड़ने लगती है। फिर अगर शैतान हावी हो जाए तो नमाज पढ़े बिना ही सो जाती हूँ। नीलम ने हंसकर कुर्सी पर बैठते हुए कहा। मेरा ख्याल है ये शिकायत तो आम ही है, इसीलिए मैं भी अक्सर खाने से पहले ही नमाज पढ़ लेती हूँ। वजीफ़ा चाहे बाद में चारपाई पर लेटकर पढ़ती रहूँ। दरअसल हम ठहरे बूढ़े और मरीज, पता नहीं कब तबीयत बिगड़ जाए, इसलिए इतनी रियायत तो होनी चाहिए। मरियम खुद भी हंसने लगी। अभी मैं नमाज से फारिग हुई हूँ। बैठो शबनम बेटी, अभी तक खड़ी क्यों हो? वो एकदम शबनम से मुखातिब हुई। तबस्सुम कहाँ है फूफी अम्मा? शबनम ने खड़े खड़े पूछा। अभी यहाँ फूल रख कर गई है, मेरा ख्याल है अंदर खाना लगवा रही होगी। मैं जाकर उसकी मदद करती हूँ। शबनम उन दोनों खवातीन को बातें करता छोड़कर अंदर की तरफ लपकी। बरामदे की सीढ़ियों में उसका खुरम से तसादम हो गया। वो बाहर आ रहा था। शबनम ने बेपरवाही से अंदर की जानिब कदम बढ़ाया तो वो रुक गया। शबनम जी, तुम तो बात करने की रवादार भी नहीं हो। इतनी भी क्या बेएतनाई? बात करने की कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। तुम पहले कब बगैर ज़रूरत के बात करती थी? दरअसल तुम अज़ल से ही ऐसी ज़रूरतों से बेनियाज हो। ज़रूरतें हमेशा मुझ जैसे इंसानों को जलील कराती हैं। तुम तो एक अरफा वाला मखलूक हो। खुरम। शबनम सोगवार हंसी हंसकर उसके पास आ खड़ी हुई। इतनी सख्त जुबान इस्तेमाल करने से पहले अपने दिल में भी झांका होता। वैसे अगर आपको तंज करने से कुछ सुकून मिल जाए तो मैं हर तरह हाजिर हूँ। तुम मुझसे अजनबियों की तरह मिलो, ये एक ऐसी बात है जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुरम ने बड़े कर्ब से कहा। हम अजनबी कब हैं? अच्छे दोस्त हैं, अच्छे हमसाए हैं, गाहे गाहे मुलाकात होती रहती है। फिर जब आपकी शादी हो जाएगी तो सब कुछ मामूल पर आ जाएगा। तुम तो इतनी तसल्ली से ये बातें कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कभी अगर कुछ हुआ था तो मैं सब कुछ भूल गई हूँ, शबनम ने दुखी लहजे में कहा। मुझे याद है, अगर कुछ तो सिर्फ अपना फ़र्ज़। शबनम अपने ऐसा हाफजा मुझे भी ला दो, वरना मैं तो सुलग सुलग कर ख़त्म हो जाऊँगा। हम लोगों को ऐसी बातें ज़ेब नहीं देती। शबनम ने उस वक्त बारीक सी सफ़ेद साड़ी ज़ेबतन की हुई थी। काले ब्लाउज़ और सफ़ेद साड़ी में उसकी सरो कामती क़यामत ढा रही थी। उसके मेकअप से बेनियाज चेहरे पर वही तकदीस की चमक और किरदार का नूर बिखरा हुआ था। उसके स्याह बालों में मोतिये की सफ़ेद कलियां महक रही थीं। अपने बालों के फूल मुझे दोगी? खुरम ने बेइख्तियार हाथ बढ़ा दिया। शबनम ने बालों में फूल निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए।
खुरम झट उन्हें अपनी नाक के करीब ले गया। शबनम का दिल धड़कने लगा। जाने आगे कौन सा मोड़ आ जाए। तबस्सुम कहाँ है, मैं उसके पास जा रही थी। शबनम ने बात बनाई। तुम अगर इसकी वजाहत ना भी करती तो मुझे मालूम था तुम मेरी तलाश में कभी नहीं निकली हो। आपका ऐसा एक तरफा फैसला ठीक नहीं। क्या आप सरासर मुझे कसूरवार समझ रहे हैं? आखिर मुकद्दर भी तो कोई चीज़ है। हमने अपनी नाअहली और कमज़ोरियों का नाम मुकद्दर रख छोड़ा है। आखिर हम अपने फैसलों पर मजबूती से कारबंद क्यों नहीं रहते? हमने जो कुछ सोचा हो उसे करके क्यों नहीं दिखाते? मायूसी ने आपको गुमराह कर दिया है खुरम। ये ठीक है कि बहुत सी बातें इंसान की हिम्मत और कोशिश पर मुनहसिर हैं। इसके बावजूद बहुत से मामलात में इंसान बिल्कुल बेदस्तो पा है। हालात कुछ इस तरह बदल जाते हैं कि वो हाथ पांव भी नहीं मार सकता। ये तुम अपनी मिसाल दे रही हो। किस तरह? बदलते हालात को तुमने जिस तेजी से कबूल किया है, इससे तो तुम्हारे इरादे की कमजोरी साफ जाहिर होती है। अब आप गुस्से में आकर जो भी कह लें, मैं बहस नहीं करूंगी, मगर मेरे अकायद को आप नहीं झुटला सकते। अनहोनी बातें हमेशा खुदा की तरफ से नाजिल होती हैं। अगर उन्हें कबूल करके हालात से समझौता कर लेना बुज़दिली है तो मैं बुज़दिल सही, और अगर किसी अजीज़ हस्ती के जज्बात की खातिर अपने अरमानों की कुर्बानी दे देना कमज़ोरी है तो मैं अज़ल से कमज़ोर हूँ और कमज़ोर रहूँगी, क्योंकि मेरी फितरत कुछ इसी खमीर से उठी है। अब वाकई शबनम को भी गुस्सा आ गया था। हमेशा खुरम उसी को इल्ज़ाम देता था। तुमसे तो मुझे सिर्फ इतना शिकवा है कि तुमने हामी क्यों भरी, और फिर तुम्हें क्या हक पहुंचता था कि मेरी दी हुई अंगूठी तुमने तबस्सुम को पहना दी। हालात जो भी रंग इख्तियार करते वो अंगूठी तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनवाई गई थी। तुम जान सकती हो तुम्हारी इस फेल से मुझे किस कदर दुख हुआ है। पेशतर इसके कि शबनम कुछ कहती, खिड़की पर एक साया उभरा। यूं मालूम हुआ जैसे कोई छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। कौन हो सकता है? तबस्सुम होगी। शबनम का दिल धक से रह गया और वो मारे खजालत के अंदर जाने की बजाय खुरम के साथ चलती हुई बाहर लान में आ गई। नीलम ने उन दोनों को साथ साथ आता देखा तो उसके सीने में दर्द व कर्ब की एक लहर उठी। काश मालिक एक दूसरे के साथी बन सकते। कभी कभी आहें अर्श पर उड़ जाती हैं। बहन, मेरे लिए वहां जाकर खूब खूब दुआ करना कि वो गफूरुर रहीम मेरी आजमाइशें ख़त्म करे और इतनी ताकत मुझ आजिज़ को अता फरमाए कि मैं भी उसके हबीब के दर की ज़ियारत कर सकूं। मरियम बड़े पुरसोज लहजे में नीलम से कह रही थी। इंशाअल्लाह वो दिन ज़रूर आएगा। वो मायूस इंसानों को उम्मीद की रोशनी बख्शता है, और बहन तलब सच्ची हो तो वो ज़रूर बुला लेता है। सचमुच वो बड़ा बेनियाज है। नीलम ने उसे तसल्ली दी। खुदा करे अगले साल हम दोनों इकट्ठी हज को रवाना हो। तब तक अल्लाह के करम से मैं तबस्सुम के फ़र्ज से सुबकदोश हो जाऊंगी। हाँ बहन, नीलम सोगवार हो गई। मेरी भी यही ऐन तमन्ना थी कि शबनम को ब्याह की लड़ी में पिरो जाती, मगर शबनम तो मेरी मानती ही नहीं। लाख सर पटका मगर इधर से एक ही इनकार है। इसी कश्मकश में इसने मेरा नाम भिजवा दिया। मौला के करम से नाम तो निकल आया है, मगर एक बोझ सीने पर लेकर जा रही हूँ। अल्लाह मेरी भी मुश्किल हल करे। नीलम के लहजे में हजार हसरतें थी और वो बार बार खुरम की तरफ देख रही थी। खुरम मोतिये के फूल से खेल रहा था और शबनम लापरवाही से बैठी लॉन का जायजा ले रही थी। अब मैं अपनी बेटी भी तुम्हारे हवाले करके जा रही हूँ बहन, इसका खूब ख्याल रखना। बड़ी नाजों की पाली है। नीलम ने आंखों में आंसू भरकर मरियम से कहा। तो क्या ये मेरी बेटी नहीं? तुम नाहक तकल्लुफ बरत रही हो। तबस्सुम मेरी एक आंख है तो शबनम दूसरी आंख है। खुदा गवाह है, शबनम के लिए मैं अपने दिल में सच्चा प्यार पाती हूँ। इसे देखकर यूं मालूम होता है मेरी कोख से बैक वक्त 2 बेटियों ने जन्म लिया था। मरियम प्यार भरी नज़रों से शबनम को देखने लगी। अल्लाह तुम्हें जजा दे बहन। नीलम का दिल डूबने लगा। ऐसी तो कोई बात नहीं, इनमें आप दोनों माएँ नाहक इनकी तौसीफ फरमाकर इनका मिजाज ख़राब कर रही हैं। मिजाज की खराबी तो इन्हें कुदरत ने फ़याज़ी से अता की है। खुरम ने माहौल को बोझल देखते हुए मजाक का सहारा लिया। शबनम ज़ोर से हंस पड़ी। ये तो अपना अपना ख्याल और अपने अपने नसीब हैं। बाज़ लोग बेचारे अपनी तौसीफ में एक जुमला कहलाने के लिए ज़िंदगी भर ज़मीन और आसमान के कलाबे मिलाते रह जाते हैं, और बाज़ अपने फितरी महासन की बिना पर यूं ही सबकी आंखों का तारा बन जाते हैं। सब कहकहा लगाकर हंसने लगे। क्या मैं भी शरीक कहकहा हो सकती हूँ? तबस्सुम चुस्त पाजामे और देसी कुर्ते में मलबूस न जाने किस तरफ से आ गई थी। बड़ी स्मार्ट लग रही हो। बैठो, शबनम ने कहा। इसमें क्या शक है। शुक्रिया। वो बैठ गई। सब हंसने लगे। इस लड़की का लड़कपन कहीं नहीं जाता, मरियम ने आंखों में ममता भरकर कहा। जाता कहाँ, हेर फेर के मेरे पास ही वापस आ जाता है। शरीर। नीलम हंसते हंसते दोहरी हो गई। खाना तैयार है, अंदर तशरीफ़ ले चलिए। तबस्सुम एकदम खड़ी हो गई। फिर मैं आपको अचंभे में डालने वाली हूँ। यह लड़की ऐसे मौक़ों पर ज़रूर कोई मस्खरापन करती है। वो सब खड़े हो गए। इस मर्तबा बड़ा संजीदा मामला है मम्मी, तबस्सुम ने आंखें झपकाते हुए कहा, और आप लोगों को खाने के बाद
دل تھام کر اور سانس روک کر بیٹھنا ہوگا۔ مریم اب بھی مذاق ہی سمجھ رہی تھی۔ سب لوگ ہنستے ہوئے کھانے کے کمرے کی طرف چلے۔ کھانے کے بعد تبسم سب کو ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ ابھی سب اپنی جگہوں پر بیٹھ ہی رہے تھے کہ اس نے کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا، خرم بھائی، آپ انتہائی بیہودہ انسان ہیں۔ ہر شخص اپنی جگہ پر ٹھٹک گیا اور آنکھیں پھاڑ کر تبسم کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ… لڑکی تمیز سے بات کر۔ مریم کو غصہ آ گیا۔ کیا محفل میں اس طرح بات کرتے ہیں؟ نہیں ممی، آپ نہ بولیں، یہ میرا اور خرم بھائی کا معاملہ ہے۔ وہ بے باکی سے چل کر خرم کے قریب آئی اور اس کے چہرے پر نگاہیں گاڑ کر بولی، میں تو ساری زندگی آپ کو اپنا بھائی سمجھتی رہی اور آپ نے یہ کیا حرکت کی کہ میری رائے کے بغیر منگنی کی انگوٹھی شبنم کی معرفت مجھے بھجوا دی؟ بتائیے تو کیا یہ شریفانہ قدم ہے؟ خرم پھٹی پھٹی آنکھوں سے تبسم کو دیکھنے لگا۔ شبنم نے سر جھکا لیا۔ نیلم کرسی پر سنبھل گئی اور مریم نے دونوں ہاتھوں سے دل تھام لیا۔ یا اللہ، اب یہ لڑکی کیا گل کھلائے گی؟ معاف کیجیے، اگر آپ میرے بھائی نہ بھی ہوتے تو شادی کے لیے میں آپ کو کبھی پسند نہ کرتی، تبسم نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ لو بہن اپنی امانت۔ تبسم نے انگوٹھی کی ڈبیا شبنم کی طرف بڑھائی۔ یہ تو تمہارے ہی ہاتھ میں اچھی لگے گی، پھر تمہیں بھابھی بنانے کا خیال تو ایک عرصہ سے میرے ذہن میں تھا۔ میں ذرا خرم بھائی کو تنگ کرنا چاہتی تھی۔ ہر کوئی اپنی جگہ پر سن ہو گیا تھا۔ شبنم نے ابھی تک ڈبیا نہیں پکڑی تھی۔ جہاں تک میری پسند کا سوال ہے بزرگان دین و اسلام، اس نے دونوں خواتین کی طرف دیکھ کر کہا، اگر گستاخی نہ سمجھے تو میں اپنے خیالات کا کھلم کھلا اظہار کروں گی، کیونکہ یہاں کوئی غیر نہیں، سب اپنے ہیں۔ انگوٹھی کو ڈبیا سے نکال کر وہ اس سے کھیلنے لگی، پھر یکایک اس کا سر جھک گیا اور وہ بڑے دھیمے لہجے میں گویا ہوئی، میں ایک عرصہ سے اپنے ساتھی کا انتخاب کر چکی ہوں۔ جس شخص کے باعث میں نے زندگی کی سب سے بڑی ٹھوکر کھائی تھی، وہ میری خاطر انسان بن گیا ہے اور مجھے اپنانا چاہتا ہے۔ میرا خیال ہے میرا پہلا فرض یہ ہے کہ میں اس کی زندگی کی ذمہ داری سنبھال لوں اور اپنی خوشی سے یہ انگوٹھی میں شبنم کے سپرد کرتی ہوں۔ پھر اس نے ماؤں کی طرف دیکھ کر کہا، اگر بزرگوں میں سے کسی کو اعتراض نہ ہو تو میں شبنم کو پہنا دوں۔ نیلم کی آنکھوں میں مارے خوشی کے آنسوؤں کے چراغ جل اٹھے۔ اس کا گلا رند گیا، نامعلوم کس جذبے کے تحت۔ مریم اپنی بیٹی کی فطرت سے واقف تھی۔ وہ انتہائی بے باک اور نڈر ہونے کے باوجود دل کی بڑی صاف تھی اور ہر بات بڑے خلوص اور دیانت داری سے کہتی تھی۔ اس لیے وہ جلد ہی معاملے کی تہہ تک پہنچ گئی اور بولی، ہاں پہنا دو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تبسم نے آگے بڑھ کر شبنم کا سرد ہاتھ تھاما اور اسے انگوٹھی پہنا دی۔ دودھو نہاؤ پوتوں پھلو، اور اس نے اس کا ہاتھ تھپکتے ہوئے کہا، مبارک ہو بہن۔ مریم نے فوراً نیلم کی طرف دیکھ کر کہا، آج سے شبنم میری اپنی بیٹی ہو گئی۔ تمہیں بھی مبارک ہو بہن۔ نیلم کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اللہ جوڑی سلامت رکھے اور تمہیں ان کی بہاریں دکھائے۔ اوہو، منہ تو میٹھا کرایا ہی نہیں۔ سب کے منہ میں ایک ایک لڈو ٹھونس کر بولی، دعائے خیر کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ بے اختیاری طور پر سب کے ہاتھ اٹھ گئے۔ دعا کے بعد اس نے شبنم سے کہا، بڑی بے شرم ہو، کبھی دلہن نے بھی اپنی دعائے خیر خود پڑھی ہے؟ مگر شبنم اس قدر سراسیمہ اور حواس باختہ ہو رہی تھی کہ وہ کچھ سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ ہائے ہائے، ڈھولک بھی نہیں ہے جو میں گانا شروع کر دوں۔ ویر میرا گھوڑی چڑھیا۔ سب ہنسنے لگے۔ اب کے سب کی ہنسی میں نکھار تھا۔ آج کچھ تو شغل ہونا چاہیے۔ پھر وہ سوچتے ہوئے بولی، اس خوشی میں سیر ہو جائے۔ اس وقت؟ ہاں اسی وقت۔ لڑکی ہوش کر 11 بج رہے ہیں، مریم نے کہا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کون سا خوشی کا موقع آئے گا امی؟ تبسم مچل گئی، اور پھر یہ لوگ اتنے بے ایمان ہیں، پھر ہاتھ نہیں آئیں گے؟ اور خالہ جان بھی تو چلی جائیں گی، اس نے نیلم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بھائی لے جاؤ خرم ان کو، نیلم نے سفارشی انداز میں کہا۔ اور آپ؟ میں تو نہ جا سکوں گی، 11 بج چکے ہیں، صبح دیر سے اٹھوں تو طبیعت مزمحل رہتی ہے۔ دراصل وہ گھر جا کر شکرانے کی لمبی نماز پڑھنا چاہتی تھی۔ خدا نے اس کے گناہ اس طرح معاف کیے تھے کہ چاروں طرف سے خوشیوں کی رمجم ہونے لگی تھی۔ ہاں ہم دونوں کو تو معاف رکھو، مریم نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ذرا سی تفریح ہمارے لیے دگنی تکلیف کا سبب بن جاتی ہے، ہم اب تمہارا ساتھ دینے کے قابل کہاں۔ تم لوگ جاؤ گھوم پھر آؤ۔ چلو، خرم نے کھڑے ہو کر تبسم اور شبنم سے کہا۔ شبنم نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جیسے اجازت طلب کر رہی ہو۔ نیلم نے ان ذہین آنکھوں کا مفہوم پڑھ کر کہا، میں خود گھر چلی جاؤں گی، یہاں سے 2 قدم کا تو فاصلہ ہے، تم بے فکر ہو کر جاؤ۔ وہ دنوں مسرور و شاداں باہر نکل آئے۔ تبسم تم بڑی چھپی رستم نکلی ہو، خرم نے احسان مندی میں ڈوب کر آگے آگے چلتے ہوئے کہا۔ شکریہ ادا کرنے کا یہ انداز ہے، وہ شوق ہو گئی۔ ابھی تو میں نے دونوں طرف سے انعامات لینے ہیں، اس نے شبنم کی طرف دیکھا۔ اچھا بھائی، جو چاہے انعام لے لینا، مگر ہمیں اپنے انتخاب سے تو ملوا دو، ہم تو اس کے بھی تاعمر شکر گزار رہیں گے۔ تبسم لجا گئی۔ صبح تینوں کار کے قریب آ گئے۔ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر شبنم جلدی سے بیٹھ گئی۔ تبسم کار کے پیچھے سے نکل کر کہیں کھو گئی۔ انہوں نے تھوڑی دیر انتظار کیا
ہارن دیے، آوازیں دی مگر جواب ندارد۔ عجیب لڑکی ہے، شبنم گھبرا کر کار سے نکل آئی۔ یہ شرارت کا کون سا موقع ہے، خود مجبور کر کے لائی اور خود کہیں چھپ گئی ہے۔ میں بتاؤں؟ خرم اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ یہاں چھپ کر ہم دونوں کی باتیں سننا چاہتی ہے تاکہ صبح کو تنگ کر سکے۔ نہیں، یہ بات نہیں، وہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گی بلکہ اس نے ہمیں تنہا جانے کا موقع دیا ہے۔ تو اس سے اچھی اور کون سی بات ہو سکتی ہے؟ خرم نے اس کی لمبی چوٹی اپنے ہاتھوں میں تھام لی۔ میں تو نہیں جاؤں گی۔ کیوں؟ خرم گررایا۔ میری مرضی۔ آپ کی مرضی چلنے کا وقت گزر گیا ہے شبنم صاحبہ، اب تو قانوناً میرا آپ پر حق ہے، سمجھی؟ خرم شوق ہونے لگا۔ بڑے آئے۔ شبنم نے مسکرا کر گردن موڑ لی۔ لڑو نہیں، پودے کے پیچھے سے تبسم کی آواز آئی۔ موقع غنیمت جانو اور گھوم پھر آؤ۔ ماں بدولت کو صبح 6 بجے ایئرپورٹ جانا ہے، اس لیے آپ کا ساتھ دینے سے قاصر ہیں۔ اس وقت ہمارا سو جانا اشد ضروری ہے، اور آپ لوگ جب تک ہجر و فراق کے قصے نمٹا کر لوٹیں گے، دونوں بزرگ ہستیاں خواب جنت کے مزے لوٹ رہی ہوں گی۔ وہ دونوں کے پیچھے ہی کہیں غائب ہو گئی۔ خرم اور شبنم نے جب ساتھ ساتھ قدم بڑھائے تو انہیں یوں معلوم ہوا کہ آسمان سے کہکشاں اتر کر ان کی راہوں میں بچھ گئی ہو۔ ختم شد جی۔ تو جناب کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ آپ کو کہانی کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے کہانی اچھی لگی، بہت زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں تھی لیکن ڈیفرنٹ کہانی تھی اور اچھی تھی اور سبق آموز بھی تھی۔ قربانی دینا ایک دوسرے کے لیے، رشتوں کے لیے قربانی دینا اچھی بات ہوتی ہے۔ والدین کی فرما برداری اور نافرمانی کرنے کی صورتحال میں کیا کچھ سہنا پڑتا ہے، یہ بھی تھا، اور بہت ساری باتیں ہیں جو اچھے اچھے پیغام تھے بڑوں کے لیے اور خاص طور پر دوسروں کے لیے اپنے جذبات کی قربانی دینا میرے نزدیک اچھا عمل تو ہے، لیکن آپ کسی ایک کے ہی جذبات کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچانے سے بچا سکتے ہیں۔ ایک نہ ایک کو آپ ضرور تکلیف دے جائیں گے۔ تو بعض اوقات قربانی دینا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، اس میں ایک نہ ایک انسان کو تکلیف ضرور پہنچتی ہے، اور سب سے پہلے آپ کی اپنی ذات ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر ایک ایسی ہستی ہوتی ہے جو آپ کو بہت عزیز ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں یہی دیکھنا پڑتا ہے کہ ہماری قربانی کی ضرورت کس کو زیادہ ہے، اور جب ہم قربانی دینے کا حوصلہ پیدا کر لیتے ہیں تو یقیناً پھر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پھر اور بھی بڑی بڑی خوشیوں سے نوازتا ہے اور ہمارے لیے اچھی راہیں کھول دیتا ہے، اچھے دروازے کھول دیتا ہے۔ لیکن زندگی کے کچھ ایسے فیصلے ہمیشہ سوچ سمجھ کر کرنے چاہیے، خاص طور پر رشتوں کے معاملے میں، کیونکہ زبردستی کوئی رشتے نہیں چلتے، رشتے ہمیشہ دل سے چلتے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسا فیصلہ کرنے سے پہلے انسان کو سوچ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کی قربانی دینے سے کہیں ایسا تو نہیں کہ معاملات سنبھلنے کی بجائے اور بگڑ جائیں، کیونکہ زبردستی جو رشتے بنتے ہیں وہ صرف سمجھوتے ہوتے ہیں، ان میں خوشی نہیں ہوتی ہے، ان میں دلچسپی نہیں ہوتی ہے، ان میں محبت نہیں ہوتی ہے، وہ ایک سمجھوتے کی طرح سے گزارے جاتے ہیں، نبھائے جاتے ہیں، تو اس میں جو فریق شامل ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کبھی خوش رہ نہیں پاتے، ایک فریق دوسرے کو جو ہے وہ سچی خوشی دے نہیں پاتا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات پھر ساری زندگی کے لیے جو ہے وہ گلے کا توق بن جاتے ہیں۔ تو ایسے فیصلے جو ہے بہت سوچ سمجھ کر کرنے چاہیے، وقتی جذباتی طور پر جو ہے یہ ایسے فیصلے نہیں لینے چاہیے۔ فرض یہ کہ اگر وہ خرم شادی کر بھی لیتا تبسم سے تو وہ اسے خوش نہیں رکھ سکتا تھا، وہ اسے خوش رہ نہیں سکتا تھا اس کے، تو یہ چیزیں جو ہے پھر پوری زندگی کے لیے روک بن جاتی ہیں۔ آپ سب کو کہانی کیسی لگی اس کا اظہار ضرور کیجیے گا کامنٹ سیکشن میں، اور انشاءاللہ میں نے جو دوسرا ناول سجیسٹ کیا تھا وہ بھی شیئر کروں گی۔ امید ہے آپ کو وہ کہانی بھی پسند آئے گی، اور ساتھ ساتھ میں کوئی دوسری کہانی بھی ڈھونڈنے میں لگی رہتی ہوں، تو انشاءاللہ اس کے بعد بھی مزید اچھے اچھے ناول جو ہے وہ شیئر کروں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔